اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامر امداد حسین ہاشمی جڑید آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہیں 12 برجوں کے لیے اگلے 9 سال۔ کس کے لیے یہ کون سا سال اچھا ہوگا اور کون سا سال برا ہوگا، یہ 12 برجوں کے لیے ایک نایاب ویڈیو ہے، ایک لانگ ٹرم ویڈیو ہے، تاکہ آپ اچھی طرح جان سکیں کہ کون سے سال آپ کے لیے اچھے ہیں، کون سے برے، تاکہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور مستقبل کو بد حالات سے بچانے کے لیے اپنے پروگراموں کی ترتیب اور اصلاح کر سکیں۔ تو ان سالوں میں کچھ سال بڑے مست بلکہ بد مست ہیں اور خوشحال ہیں، اور ان میں کچھ سال بڑے سخت ہیں۔ پھر ان مست اور سخت کے درمیان بھی کچھ سال ہیں جنہیں ہم میانہ سال کہیں گے۔ جو مست ہیں ان کو اچھے سال، جو سخت ہیں ان کو برے سال، جو درمیانہ ہیں، جو سخت اور مست کے درمیان ہیں، ان کو ہم درمیانہ سال کہیں گے۔ یہ سال آپ کی ترقی، خوشحالی، عزت، شان، وقار کی بلندی، شہرت، معرفت، شخصیت، حیثیت، دولت، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، منگنی، شادی، محبت، قسمت، مفت دولت، زندگی، موت، انشورنس، کلیم، وراثت، شراکت، کاروبار، دوستی، دشمنی، خواہشات دل، نظر بد، جادو، سایہ، بد نظرات کے خاتمے اور ترقی، خوشحالی کے ضامن یہ سال ہوں گے۔ اور بدترین سال بالکل اس کے الٹ ہوں گے۔ اس میں بدقسمتی، بدبختی، بدحالی، بے چینی، اضطرابی، بے چارگی، ماندگی، مایوسی وہ سال لا سکتے ہیں۔ درمیانہ سال جو ہیں وہ دیکھ کر چلنے کے سال ہیں۔ اگر کسی نے ان میں احتیاط کیا تو فائدہ اٹھائیں گے، جس نے غفلت کی وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اب سب سے پہلے برج حمل کی طرف، کہ برج حمل آپ کے لیے کون سے سال اچھے ہیں اور کون سے سال برے ہیں۔ تو برج حمل کے لیے 2027 اور 29 یہ گرینڈ سال ثابت ہوں گے۔ برج حمل والوں ہوشیار ہو، آپ پر 60 چل رہی ہے۔ اچھا چل رہا ہے، میں نے کہا کہ ویڈیو شاید سیٹ اپ ہوگی۔ تو برج حمل والوں کے لیے جو درمیانہ سال ہیں وہ ہیں 2025، 30 اور 31۔ یہ سال ان کے لیے درمیانہ چل رہا ہے۔ جو ان کے لیے بدترین سال ہیں تو 2024، 28 اور 32 یہ ہارڈ سال ہیں برج عقرب والوں کے لیے، اور اس وقت آپ 60 بھی آپ کی عروج میں ہوگی۔ تو چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں آپ کے لیے 2025 جو چل رہا ہے زبردست سال ہے، 24 اور 29 یہ زبردست سال ہیں آپ کے لیے۔ جو میانہ درمیانہ سال ہیں 28، 30 اور 31 یہ جو 2028، 31، 2031، اور 2031 یہ آپ کے درمیانہ ہیں۔ اور آپ کے لیے جو برے سال ہیں 2024 تو گزر گیا، لیکن 2027 آپ کے لیے بڑا گندا سال ثابت ہوگا، اس لیے اس میں احتیاط کرنا۔ تو برج جوڑا جمنی والے آپ کے لیے 2024 اچھا سال تھا، پھر 30 اور 31 یہ اچھے سال ہوں گے۔ آپ کے جو درمیانہ سال ہیں جوڑا برج والوں کے لیے وہ 2024، 2027 اور 2029 سال ہیں۔ یہ سال جو ہے نا یہ درمیانہ سال ہوں گے۔ اور برج جوڑا والوں کے لیے جو برے سال ہیں یہ 2025 سخت سال ہو رہا ہے، 28 اور 32 بھی ان کے لیے برا سال ثابت ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں سرطان برج کی طرف۔ سرطان برج والوں کے لیے 2025 اچھا سال ہو رہا ہے، 2024 بھی بہت اچھا، یہ 2 سال متواتر ترقی دے رہے ہیں، تو سرطان برج والوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تو سرطان برج والوں کے لیے 2028 بھی بہت اچھا سال ہے۔ تو اس کے لیے سرطان برج والوں کے لیے جو درمیانہ سال ہیں وہ 29 اور 30 کے سال درمیانہ سال ہیں۔ جو سرطان برج والوں کے لیے سخت سال ہیں 2024 جو گزر گیا وہ سخت سال تھا، 2027 اور 2031 یہ بہت بڑے سخت سال ہیں سرطان برج والوں کے لیے۔ چلتے چلیں ایک نر، ایک یودھا، ایک بہادر اسد کی طرف۔ اسد والے آپ کے لیے 2024 نیکسٹ ایئر بیسٹ فار یو، 2027 متواتر 2 سال، اور پھر 2032 وقفے کے ساتھ۔ تو یہ سال آپ کے لیے بڑے گرینڈ سال ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے لیے درمیانہ سال ہیں 2028، 2029، 2030 اور 2031 یہ درمیانہ سال ہیں۔
जो आपके सख्त साल थे असल बुर्ज वाले, वो 2024 गुजर गया और 2026 भी आपके लिए अच्छा साल नहीं आ रहा, वो सख्त साल है। तो 2000 अब जो चलते हैं हम बुर्ज शुबरा की तरफ, विर्गो, आपके लिए जो अच्छा साल 2024 अच्छा साल था, फिर 2028 अच्छा साल होगा और 2030 भी अच्छा साल होगा। आपके दरमियाना साल जो गुजर रहा है 2025 दरमियाना है और 29 और 31 ये दरमियाना साल आपके लिए साबित होंगे। शुबरा के लिए जो सख्त साल हैं 2026-27 जो मुतवातिर 2 साल आपके लिए सख्त हैं और 2032 भी आपके लिए बड़ा सख्त साल साबित होगा। चलिए चलते हैं मीज़ान, एक इंसाफ पसंद बंदे के बाद। इंसाफ पसंद बंदे के लिए 2024, 2029, 2032 ये टॉप के साल हैं, 2027 और 2031 ये दरमियाना साल हैं, 2028 और 2030 इनके लिए ये सख्त साल हैं। बुर्ज अकरब एक जिद्दी, एक योद्धा, एक नर, एक बहादुर, एक बेहतरीन दोस्त जो कभी भी साथ ना छोड़े। 2028 और 30 ये इनके लिए बहुत अच्छे साल हैं और इनके लिए 26, 27, 31, 32 ये जो है ना दरमियाना साल हैं और इनके लिए जो बुरे साल हैं, अकरब के लिए जो 25 बुरा साल है, 29 और 31 ये बुरे साल इनके लिए साबित हो सकते हैं, एहतियात करना। कौस बुर्ज खुद शाह इमदाद, इसके लिए 2025 ये साल बहुत अच्छा, वाकई इसमें बहुत अच्छा साल है। 2024 मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि 2025 में मेरी गाड़ी को आग लग गई। उस जगह आग लगी जहां पानी भी था और रेत भी थी, उसी 1 मिनट में बुझ गई और फिर वो गाड़ी मैंने बेची और दूसरी गाड़ी इसी 25 में ले ली। ये है किस्मत का धनी साल मेरे लिए और हर तरफ से पैसे की बारिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो जो कोस बुर्ज वालों के लिए 2025, 24, 28 ये अच्छा साल है और 2029, 31, 32 ये बुरे साल अपना दरमियाने साल हैं और 2027 और 30 ये आपके लिए बुरे साल साबित होंगे। तो जद्दी बुर्ज पे चलते हैं हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो आपके 2024, 28 और 31 ये बहुत अच्छे साल हैं और आपके लिए 2027, 29 और 32 ये दरमियाना साल हैं और आपके लिए 2025 और 30 ये सख्त साल साबित हो रहे हैं। बुर्ज जिन्हों के लिए 2025, 28, 32 ये अच्छे साल हैं, 27 और 31 दरमियाना साल हैं और 2024, 29, 30 ये सख्त साल साबित होंगे। तो बेसिकली जो है ना अपना जिलो बुर्ज वाले 23 फरवरी 2028 को 60 से निकलेंगे। तो 28 साल 2028 इनके लिए अच्छा साल साबित होगा कि 60 से निकल जाएंगे। हाउट बुर्ज वाले के लिए 2024, 2028, 2032 अच्छा साल है और 27, 29, 31 2027, 2029, 2031 ये दरमियाना साल है और इनके लिए सख्त साल जो साबित होंगे 2030 और 2032 जब साल सती का अरूज होगा और आखिरी साल होंगे। तो ये थे आपके वो साल जो आपके लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जो आपके मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, जो आपके मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर को स्टेब्लिश कर सकते हैं और आपके जो फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जो दरमियाना साल हैं इनमें एहतियात करें। जो एहतियात से गुजारेगा वो इनको गरैंट साल कर देगा, जो गफलत से गुजारेगा वो इनको तबाह कर देगा। अब जो है ना हम चलते हैं कि इन सालों में ये हम क्या करें। एक तो यह है कि लॉन्ग टर्म आप सदका दें, दाल मूंगी, दाल मसरे, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा अगर सदका करें तो आपका हर दिन अच्छा गुजरेगा। और इसके बाद अगर आप हफ्ता वार वज़ाइफ करें तो यागनी 1060 बार हफ्ते और सोमवार एतवार याफता 499 मरतबा, सोमवार यावत 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मताब 541 बार, जुमेरात 11,308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहां, या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे और रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह दुश्मन की दुश्मनी से, हासिद की हसद से और जो है ना गमाज के गम से या अल्लाह निजात अता फरमा और बदनजरी की बदनजरी से निजात अता फरमा रसूल अल्लाह के सदके। हर मुसलमान की खैर, हर मुसलमान का भला, पाकिस्तान का भला। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।